محمد وآل محمد. انجم بھی یہاں ہے. ہاں میں سوچتی تھی انجم کہاں چلے گئے. چلے انجم بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا مجھے لگتا ہے ہو گیا نا. آج کہاں ہے سب لوگ؟ آپا میں بھی ہوں. ہاں میں بھی ہوں. ہائے مجھے کیوں نظر نہیں آ رہے سب لوگ. خدا میں چلے زرین بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت اچھا. چلے السلام علیکم آنٹی. علیکم السلام. یاسمین اپا بسم اللہ. કેમ છો તમે? الحمدللہ. سارو سے آپ کیسے ہو؟ ہاں بس اچھے. میں رہ جاتی ہوں, میں بھی پڑھتی ہوں. جی 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 بسم اللہ. میں وہی سوچ رہی تھی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت اچھا ماشاء اللہ. اچھے ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ. بہت خدا اچھا. نو شکر. خدا کا لاکھ شکر. چلے مریم آپ نے نہیں کیا نا؟ نہیں آپا پڑھتی ہوں میں. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت اچھا. چلیں اب ہم آتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ نوٹ کریے گا, میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. آپ پھر آپ دیکھیے گا کہاں پر کس جگہ پر غلطی ہوتی ہے. دیکھیں ایک چیز. جی 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 مریم. آپا نے روشن آپا کو نہیں لیا؟ میں ان کو کال کر رہی ہوں لیکن ان کا کال مجھے مل نہیں رہا. ابھی میں انہیں کو فون کر اچھا رہی اچھا. تھی کہ مجھے لگتا ہے وہ اوکے آف لائن ہے یا لائٹ نہیں ہوگی, بتی چلی گئی ہوگی. جب بتی اوکے چلی اوکے جاتی بس میں آپ کو ریمائنڈ کرا دی تھی. نہیں نہیں میں نے کیا کب سے کر رہی ہوں لیکن وہ آف لائن مل رہے ہیں مجھے. چلے چلے اچھا ابھی ہم آتے ہیں. میں اس کو پڑھتی ہوں, آپ دیکھیے. اچھا ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی طرف سے کسی لفظ کو موٹا یا ہلکا نہیں کر سکتے. جب ہم اپنی طرف سے کسی لفظ کو موٹا یا ہلکا کریں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. اگر ہم نے کسی لفظ کو موٹا یا ہلکا کرنا ہے تو ہم نے اس کے قاعدے اور قانون کو دیکھ کر ہمیں اس کو موٹا اور ہلکا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس دو لفظ ہیں جس کا نام ہے را اور لام. لام اور را کو ہم موٹا کرتے ہیں, لیکن کس طرح سے ہم اس کو موٹا کرتے ہیں, کیوں اس کو کرتے ہیں, اس کا قاعدہ قانون ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. پھر اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. چلے میں اس کو پڑھتی ہوں. دیکھیں ابھی بھی میں وہ کر رہی ہوں مریم, وہ آف لائن ہی ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ہا جو ہے نا وہ ایسے نکلنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے.
چلیں ابھی ایک دفعہ صرف ہم سلام پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آتی ہوں اپنے حروف کی طرف کہ وہ کون سے حروف ہیں اور اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں. عظمت آپ سے شروع کرتی ہوں. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے نسیم آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا. چلے مریم. جی. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا. چلے تنویر آپا. جی. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. چلے اس کے بعد ہم آتے ہیں زرین. بسم اللہ. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا. چلے کون کون رہتا ہے؟ روشن آپا آپ کریں گے؟ ہم سلام کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں سلام. جو 3 سلام ہے نا میں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے نا گروپ میں پکچر میں نے آپ کو بھیجی تو وہ سلام ہم کر رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے سلام جتنے بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں. جی. بہت اچھا بہت اچھا. چلے یاسمین آنٹی آپ کریں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا. چلے کیا بھول ہے اندر؟ نہیں تھوڑا بس وہ تھوڑا سا مخرج کا ہے نا عین کو اور ہمیں ضرورت ہے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی. باقی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. اور محدث صاحبہ.
जी करूँ छठी जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा। पर महदी साहबा बस थोड़ा सा जो हा और एन का मखरज है ना, इस पे थोड़ी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके मैं आपको इंशाल्लाह मेरे वो पहले वाला भी वीडियो जो है वो अपलोड हो गया है, वो भी मैं भेजती हूँ आपको सब वीडियोस दर्स के, और ये वाला भी तो आप देखेंगे कि कहाँ पर आपकी गलती होती है ना सबकी। चले सबका हो गया ना। अंजुम रहती है बिस्मिल्लाह अंजुम, जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा अंजुम, पर थोड़ा सा हा का मखरज पहले से गुम हो गया दो तीन दिन छुट्टी हुई बेचारे, हाँ छुट्टी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है मखरज की, ठीक है, हाँ की। जी जरूर। चलिए सबका हो गया, कोई रहता तो नहीं है ना, तो आगे हम जाएं। चले अच्छा, एक चीज़ जल्दी से आपको मैं जल्दी से कहती हूँ, वो ये है कि हमने मखरज में अभी थोड़ा सा हम भूल कर रहे हैं। जिस तरह से हमने मखरज को अदा करना है हम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आप खुद अपना सुनेंगे कि कहाँ पर मेरी कौन सी गलती है। जब हम पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए थोड़ा सा मखरज में लगता है, मुझे अभी भी परफेक्ट नहीं लग रहा। चले अच्छा, अब हम आते हैं, यहाँ तक हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब हम आते हैं आज हम अपने मखरज की तरफ। आपको याद होगा उस दिन जो हमने मखरज किया था, मैंने आपको भेजा भी था, वो हमने हुरूफ किए थे, जिसको हुरूफ़े ज़ल्क़ी कहते थे, जिसको कहते हैं हुरूफ़े ज़ल्क़ी। और हुरूफ़े जो ज़ल्क़ी है हमारे, उसमें आते हैं मखरज, उसमें आता है हुरूफ़े ज़ल्क़ी में जो मखरज आता है वो है कौन कौन से हैं, बताएंगे आप? हुरूफ ज़ल्क़ी यानी कि जो ज़बान की नोक से जो हम हुरूफ को अंजाम देते हैं, इसमें आपने देखा था 3 हुरूफ हैं, लाम, नून और रा। बहुत अच्छा। जो हमारे पास हुरूफ़े ज़ल्क़ी हैं जो कि अदा होते हैं, मैंने आपने देखा होगा, मैंने आपको एक यूं करके ना वो बताया था, है ना, दंदान, यहाँ जो हंसने के दांत, हाँ, दांतों की जो किस्में होती हैं, आपको याद होगा तो आप देखिएगा, ग्रुप में मैंने भेजा था आपको। हाँ, आपको मिला था ना, वो मैंने मखरज भेजे थे ग्रुप में, दांत बने हुए थे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो कि जो सामने वाले दांत होते हैं 2, इनको कहते हैं सनाया, है ना। फिर बास में जो होते हैं वो रुबाया, फिर अनाया, फिर उसके बाद होते हैं ज़वाहिक, और फिर उसके होते हैं नवाजिब। तो इसमें हम इंशाल्लाह आते हैं कि दांतों के जो कायदा कानून होता है उसके मुताबिक हम करते हैं। चले अच्छा,
تو یہاں پر ہم نے مخرج میں نے بتا دیا تھا، ہم نے لام کا مخرج بھی کر لیا تھا اور ہم نے نون کا مخرج بھی کر لیا تھا، لیکن کچھ چیز جو ہے وہ رہتی ہے، میں چاہتی ہوں اس کو ہم کریں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم سے ایک سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی لام کو وا کرتے ہیں، کبھی لے کرتے ہیں، تو لام کو ہم بھاری پڑھتے ہیں کبھی کبھی، یعنی اپنی مرضی سے کرتے، تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ لام کے اوپر جب زبر ہوتی ہے نا تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لام کے نیچے جب زیر ہوتی ہے نا تو اس کو پتلا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہے اللہ ہو، اور جیسے لام کے نیچے زیر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں للہ لی، اوکے۔ جب لام کے نیچے زیر ہوگی تو ہم اس کو بہت پتلا اور سافٹ کر کے پڑھیں گے، لیکن جب لام کے اوپر زبر ہوگی تو ہم اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بھاری کر کے پڑھیں گے نا، بہت بھاری کر کے پڑھیں گے، تو لا کر کے پڑھیں گے، لیکن جب اس کے نیچے زیر ہوگی تو لی کر کے پڑھیں گے، لی۔ اس کو آپ کو بہت اچھے سے ہمیں یاد کرنا ہے، اور یہ یہاں پر بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے سب سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے نون کا مخرج پڑھا تھا، اور نون کا انشاءاللہ کچھ قاعدے ہیں جو ناک سے ادا ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم الگ سے پڑھیں گے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں ایک اور لفظ جو ہمارا ہے، وہ ہے را۔ ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہمارے جو دانتوں کی جو نوک ہے اور جو زبان کے کنارہ ہے، جو زبان کے کنارے ہیں اور جو زبان کے کنارے ہیں، بالکل زبان کے کنارے نہیں، تھوڑی سی جو سائڈ کے کنارے ہیں، اس سے میں نے بہت اچھے سے کلیئر کیا تھا، وہ کنارے جب انایاب سے لے کر ثنایاب تک دانتوں میں لگیں گے تو نون کا مخرج ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں را کے مخرج کے لیے، تو را کا مخرج بھی تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے، را۔ یہ لفظ یہ را جو ہے، اس کو آپ کو اچھے سے بہت اچھے سے دھیان میں رکھنا ہے۔ اس کا مخرج بھی نون اور لام کی ہی جگہ سے نکلتا ہے، اس کو بھی حروف طرفیہ یا حروف زلقیہ کہتے ہیں۔ اور را جو ہے، اس کی دو کوالٹیز ہے۔ را یا ہوتی ہے تفخیم ہوتی ہے، تفخیم یعنی بھاری یعنی موٹا، یا را جو ہوتی ہے وہ ترقیق ہوتی ہے۔ ترقیق کا مطلب ہوتا ہے لائٹ اور بہت سلو اور بہت نرم ملائم، لائٹ اس کو کہتے ہیں، سافٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو را کی بھی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر زبر ہوگی نا تو آپ اس کو بھاری پڑھو گے، را کر کے پڑھیں گے، لیکن جب را کے نیچے زیر ہوگی تو رے ایسے کر کے پڑھیں گے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن، اگر ہم کہتے ہیں رحمان تو اس را کو ہم تھوڑا بھاری کر کے پڑھیں گے، رے ہوگا تو ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ کر کے پڑھیں گے۔ یہ را کا قاعدہ اور قانون ہے، اس میں تفخیم اور ترقیق ہوتی ہے، یہاں پر ہی تھوڑا سا اس کو ہم بھاری کر سکتے ہیں۔ ایک اور را کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ را کی ایک اور کوالٹی ہے کہ را جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو وائبریشن نظر آئے گی، کی طرح، بہت زیادہ نہیں جتنا میں نے کیا ہے، اتنا نہیں، لیکن تھوڑا سا ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہوگا۔ یہ ہمارے پاس را کا مخرج، اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے را کا مخرج۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس جو مخرج آتا ہے وہ آتا ہے کہ زواد کا مخرج، جو ہمارا آخری مخرج ہے وہ ہے سواد اور زواد کا مخرج۔ اس کو آپ جلدی سے اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا را کا مخرج۔ اب ہم آتے ہیں زواد کے مخرج کی طرف۔ زواد کا مخرج، سواد اور زواد، بہت زیادہ لوگوں کو یہ زواد کا مخرج بہت مشکل لگتا ہے، مجھے بھی مشکل لگتا ہے، یقین مانیں سب سے زیادہ جو مشکل مجھے حرف لگتا ہے وہ زواد کا لگتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں اگر کسی کو زاد کا مخرج آ گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو عربی آ گئی، اس کو عربی کی مخرج آ گئی، یعنی اتنا مشکل یہ حرف جو ہے، یہ مخرج جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو ہم
ज़्वाद का जो मखरज होता है इसको कहते हैं इसके अंदर है सिफत इस्तितालत। ज़्वाद की एक सिफत है, ये सिफत है, उसको कहते हैं सिफत इस्तितालत। इस्तितालत का मतलब होता है कि लंबा होना, तवील होना। तवील कहते हैं ना, तवील, तूल खींचना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना, लंबा होना। क्योंकि जब हम ज़्वाद को पढ़ते हैं ना तो आप देखिए तो ज़्वाद का जो मखरज होता है वो थोड़ा सा तेज चलता है। मैं अभी आती हूँ इसकी तरफ कि इसको जो है ज़्वाद का जो मखरज है इसको हुरूफ ज़िरसी कहते हैं। इसको कहते हैं हरफे ज़रसी, ज़रसी भी कहते हैं हरफे। इसका नाम है, ज़्वाद का जो नाम है वो है हरफे ज़रसी। ज़रसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दांतों की एक किस्म है और जो हमारा जबड़ा होता है या जो हमारे दांतों के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें ये लगता है, जिसकी वजह से उसको ज़रफ़ी कहते हैं। बहुत आसान है इसका मखरज, लेकिन थोड़ा सा वही ध्यान के साथ हमें इसको पढ़ना होता है। ज़्वाद के मखरज में हम आते हैं। एक तो हमने कहा उसमें अंदर इस्तितालत होती है। जब ज़्वाद को पढ़ते हैं तो ज़्वाद को पढ़ के फ़ौरन ख़त्म नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा ये लंबा होता है। फिर उसके बाद आते हैं कि हुरूफ ज़रसी में आता है, या इसको ज़्वाद को हुरूफ हाफिया भी कहते हैं। चले अब हम आते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। हमारे पास जो मैंने आपको कहा था, आपको पता है मैंने उस दिन आपको भेजा था, दांतों की किस्में भेजी थी। मैंने आपको दांतों की जो किस्में भेजी थी उसमें मैंने आपको बताया था सनाया, दंदाने सनाया, फिर रुबाइयात मैंने आपको बताए थे, फिर अनायाब बताया था, हनायाब बताया था, फिर मैंने आपको बताया था ज़वाहिक। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है। सनाया कहते हैं ये दो दांतों को, ओके। उसके बाद रुबाइयात होते हैं, उसके बाद अनायाब होते हैं, फिर उसके बाद जो है अनायाब के बाद जो होते हैं वो ज़वाहिक होते हैं। ज़वाहिक उन दांतों को कहते हैं कि जब हम दांत हंसते हैं ना, और हंसने में जब हमारे जो दांत नज़र आते हैं उसको कहते हैं ज़वाहिक। आपको पता है ज़वाहिक के रूट वर्ड्स भी अगर हम अरबी में पढ़ते हैं तो उसके रूट वर्ड्स भी अगर हम अरबी में पढ़ते हैं तो अरबी में भी हम ज़वाहिक, हम दांतों की किस्में पढ़ रहे हैं रोशना पर। ज़वाहिक ज़हाका को कहते हैं ना, ज़हाका का मतलब भी हंसना होता है। तो ज़वाहिक कहते हैं दंदाने सनाया, इन दो दांतों को कहते हैं। रुबाइयात पास वालों को कहते हैं, और अनायाब उसके पास वालों को कहते हैं, और उसके बाद जो होते हैं उसको कहते हैं ज़वाहिक। और ज़वाहिक कहते हैं उन दांतों को जब हम हंसते हैं ना, जो हमारे हंसते हुए दांत नजर आते हैं ना, उनको कहते हैं। आपको पता है ना, जो नसीबा औरत थी जिसने हमला किया था जंग में किसी के ऊपर, और फिर पहली मर्तबा रसूल खुदा जब मुस्कुराए थे जंग में तो उनके ज़वाहिक नजर आए थे। ज़वाहिक यानी वो दांत जब हम हंसते हैं तो हमारे हंसने से यानी मुंह खोलने से नजर आते हैं। फिर उसके बाद कोई एक दांत होते हैं, उसके बाद वाले हमारे दांत होते हैं बिल्कुल साइड पे, जो ज़वाहिक होते हैं ना उसके बाद, उसको कहते हैं अकल दाढ़। हम कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं अकल दाढ़, अकल वाले दांत। हाँ, अकल वाले दांत। अब हम अकल वाले दांतों की बात करते हैं। आपको पता है ज़्वाद का जो ताल्लुक है, ज़्वाद के मखरज का जो ताल्लुक है ना, वो है अकल वाले दांतों से। और अकल वाले जो दांत होते हैं उनको कहते हैं नवाजिज। नवाजिज उनको कहते हैं नवाजिजुन, उसको कहते हैं नवाजिज, ओके। अब नवाजिज में क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारे पास ज़्वाद का असल मखरज है। आज हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप देखो, जब हम कहते हैं ना ज़ाद, तो ज़ाद में हम जब हमारे क्या करते हैं, जो हमारे ज़बान के किनारे होते हैं ना, ये ज़बान के जो किनारे होते हैं, ये ऊपर के जो दांत होते हैं, चाहे वो फिर ऊपर के दांत हो या नीचे के हो या राइट साइड के हो या लेफ्ट साइड के हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन नवाजिज होने चाहिए। नवाजिज से हमारे ये दांतों के किनारे
ज़बान के किनारे इन दांतों के किनारों से होने चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं ना ज़ाद का मखरज, तो कुछ लोग कैसे करते हैं, ज़ाद ज़ाद ऐसे करते हैं, ज़बान को फ़ौरन यूं लगाते हैं, यूं। ये गलत है। हमने जब ज़ाद का मखरज अदा करना है ना, तो हमने क्या करना है, ज़ाद, क्योंकि इसमें इस्तितालत है, उसमें लंबाई है। वाद, हमने ये जो हमारे ज़बान के किनारे हैं, अब देखो ये ज़बान के किनारे हैं, ये दांतों के किनारे हैं, ठीक है। जब हमारी ज़बान आती है तो कहते हैं वाद, और ये ज़बान की नोक जो है वो दंदाने सनाया के वो जो गोश्त होता है वहाँ जाकर लगती है, तो तब जाकर हमारे ज़ात का मखरज अदा होता है। तो ज़बान के किनारे जब हमारे नवाजिज़ के साइड पे लगेंगे, भले चाहे ऊपर के हो या नीचे के हो या राइट के साइड के हो या लेफ्ट साइड के हो, कहीं पर भी हो, लेकिन लगकर वो थोड़े से तवील हो जाए और ये ज़बान जो है वो सीधी होकर दंदाने सनाया की तरफ आ जाए, तब जाकर सही ज़ाद का मखरज अदा होता है। वरना बाकी सूरत में जब हम वाद कहते हैं ना, वाद कुछ लोग कहते हैं वाद, यानी ज़बान को फ़ौरन यूं लगा देते हैं, उस हालत में ज़ात का सही मखरज अदा नहीं होता। क्लियर हो गया? चले अब हम कहते हैं हाँ ज़रबा, एक दफ़ा हम सब सिर्फ एक लफ्ज़ को करते हैं, ज़रबा करें हम लोग। हाँ मरियम बिस्मिल्लाह, मरियम शुरू। जी जी। हाँ ज़रबा। हाँ तनवीर आपा। जी ज़रबा, ज़रबा। आपको पता है अहले सुन्नत भाई जो है वो दाल पढ़ते हैं, हम शिया जो है वो ज़ाद पढ़ते हैं। न ज़ाद पढ़ना है न दाल पढ़ना है, बल्कि इसके बीच की जगह को हमें ढूंढना है। वाह अब देखो वाह कहेंगे कि द ज़ और दाल के बीच की जगह को ढूंढना है हमने। वाह जी वाह। चले अंजुम बिस्मिल्लाह। ज़रबा रोशन आपा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप छुट्टी मना के आए ना, अच्छे से मजे करके अभी थोड़ा रिलैक्स चले। रोशन आपा इंशाल्लाह अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। अभी थकावट होगी ना। चले रोशन आपा बिस्मिल्लाह। जी हाँ बहुत अच्छा। चले जरीन। ज़रबा बहुत अच्छा आपा। ज़रबा अच्छा थोड़ा उसको लंबा करना है, देखिए उसमें है ना इस्तितालत है, यानी लंबा करना। आपको जबान को यूं खींच के ले आओ, जबान के किनारों को ऐसे घसीट के लेके आए। ऐसे घसीट के उसको दांतों को घुमा के ना ट्रेन की तरह, गाड़ी की तरह ले आए। चले अज़मत आपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रबा जी फिर से। ज़रबा हाँ बहुत अच्छा। चले नसीम आपा। जी नसीम आपा आप हैं हमारे साथ? आपका म्यूट खुला हुआ है। जी नसीम आपा। जी चले यास्मीन आपा। थोड़ा सा उसको लंबा करना है। यानी ये जो जबान के किनारे है ना, उसको घसीट के ऊपर लेके ये सीधा आना है करके, ठीक है। चले अच्छा बहुत अच्छा। चले सबका हो गया ना, कोई रहता नहीं है ना। सायरा आपा आप पढ़ोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ضرب बहुत अच्छा, ضرب बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चले, अभी कोई और नहीं रहता ना, ताकि हम जो है वो यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर हम अपना दर्स शुरू करते हैं। हाँ, चले इंशाल्लाह ये जो ज़ाद का है इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको सब मखरज बता दिए, बस हमारा खैशूम रहता है, एक नाक का रहता है, उसके बाद हम कायदे और कानून में आएंगे। फिर उसके बाद हम कायदे कानून में आते हैं। हम एक सलवात पढ़े। لا